کوئی بندہ کافر ہے تو وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی وقت میں اگر کوئی بندہ گناہ کرنے سے، گناہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے، جو دنیاوی گناہ ہیں جس طرح شراب پینا، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، اس سے گناہ ہیں، یہ کبائر ہیں، لیکن اس سے بندہ کافر ہوتا ہے جب وہ انکار کرتا ہے ایمانیات کا. ایک سیکنڈ ہو پڑھو دو پڑھو. جو کفر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمانیات کا انکار کریں. کفر کا معنی ہی انکار کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک عالم دین کا فتویٰ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کرے، پہلا جرم قتل کرنا، وہ بھی باپ کو، پھر اس کے اپنے باپ کی کھوپڑی میں وہ شراب ڈالے اور اس کو پی کر ماں سے بدکاری کرے، تو عملی طور پر تو اس نے یہ سارے محرمات توڑ کر اتنے بڑے جرائم کا وہ مرتکب ہوا ہے کہ اس کی سزا موت ہے. لیکن ایمانیات میں سے دیکھیں تو نہ اس نے اللہ کا زبان سے اقرار کیا، نہ زبان سے اس نے فرشتوں کا انکار کیا، نہ نبیوں کا، نہ رسولوں کا. زبان سے وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، قرآن کو قرآن مانتا ہوں، کتابوں کو کتابیں مانتا ہوں، فرشتوں کو فرشتے تو جب تک وہ زبان سے ان ایمانیات کا انکار نہیں کرتا اس پر کفر لاگو نہیں آتا. یہ میں نے کہا کہ بھائی ایک عالم کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ کافر تب ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کے مطابق اگر کوئی اپنے باپ کا گلا کاٹ کے اس کی کھوپڑی پر شراب ڈال کے اس کو پیے اور اس نشے کی حالت میں اپنے ماں کو بھی زنا کرے، تو آپ کے لحاظ سے وہ پھر بھی مومن رہے گا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہ وہ مومن ہے. میں نے کہا کہ وہ کافر تب ہوتا ہے جب وہ کفر کرتا ہے. یہ کفر نہیں ہے. سنیں نا، شراب پینا کفر نہیں ہے آپ کے لحاظ سے؟ کیا بات کریں؟ نہیں. شراب پینا کس نے کہا ہے کہ کفر ہے؟ شراب حرام ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا شراب حرام کام کرنا، شراب پینا حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا حکم ہے نہیں؟ قرآن کا حکم ہے بھائی، قرآن حکم ہے قرآن کا. ماں کے ساتھ یہ بندہ ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو مومن کہہ رہا ہے. ایک منٹ سمیر بھائی سن لیا، جزاک اللہ. ایک منٹ ان کے مخالفت جو بھی کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور آپ اس کو کیسے مومن؟ میں بتاتا ہوں کیسے. میں یہ کہہ رہا ہوں سمیر ویسے تو اب دیکھنا کیسے احمدیہ جماعت بیچ میں آتی ہے. اس کا دینے والا یہ جواب دینے لگے، آپ چپ کریں، بیچ میں کیسے لے کے آتا ہے. اچھا جواب دینے لگے نذیر بھائی. جی نذیر بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو قرآن میں آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی حرام ہے تم پر میتۃ مردار، دم خون، اور لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت. آپ بتائیں اگر کوئی بندہ وہ کھا لے، خنزیر کا گوشت کھا لے، یا وہ خون پی لے کسی جانور کا، یا وہ خنزیر کا گوشت کھا لے، یا مردہ بکری، مردہ کسی پرندے کا، مردہ جانور کا گوشت، وہ کافر ہو جاتا ہے. کفر کیا ہے اس نے؟ قرآن کریم کا کفر کیا ہے؟ انکار کیا ہے بھائی؟ کافر نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ آپ اس کو کافر. ہاں یہی سمیر بھائی یہ تمہیں ٹریک سے اتار رہا ہے. اس سے اس کا کوسچن پوچھو، اس کوسچن پہ رہو. یہ ٹریک سے تمہیں اتار رہا ہے، نہیں جانتے آپ اس کو. یار سمیر بھائی آپ ایسا کریں کہ ایک بندہ اپنے باپ کو قتل کرے، اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پی کے جب شراب کے نشے میں گم ہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، وہ پھر بھی مومن ہے اس عامر نذیر کے مطابق. وہ پھر بھی مومن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی یہی اصل میں نا. سن لیا یار اس کو کہو کہ آپ نے بات کر لی ہے تو چپ کر جو. یہ دیکھیں بار بار نیچے یہ گالیاں دے کر سارے نیچے گئے، اب یہ بیچ میں بول بھی رہا ہے، ہوٹنگ بھی کر رہا ہے. جب میں جواب دوں گا پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا. یہ اتنے جو کہ ہیں نہیں جتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، یہ صرف چیخو پکار کر سکتے ہیں. دھمکیاں دینے کے لیے نہیں، جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، سمجھ آئیے؟ دھمکیاں جا کے کسی اور کو دینا، ٹرک ڈرائیور.
ओ भाई जवाब दे रहे तो आपको क्या ओ मिर्जाई के बच्चे मैं तुझे पिछले 10 मिनट से समझा रहा हूँ कि तू मिर्जाई है, तेरी औकात नहीं है कि तू मुसलमानों से इस लहजे से बात भी कर सके। तू पाकिस्तान में दूसरे दर्जे का शहरी है। समीर भाई मैंने तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से। समीर भाई इंसान के बच्चे की तरह बात कर, इंसान के बच्चे की तरह बात कर, इंसान का बच्चा बन। मिर्जोटे, तुमने गाली दी है, मिर्जोटे, मिर्जोटे, तुमने गाली दी है। अगर तुमने तू गाली मुझे दी है, ट्रक वाह, ड्राइवर कहेगा तो वाह, मैं बड़। तेरे उस स्वीपर को स्वीपर कहूंगा। वाह बड़, ओ वाह बड़, ओ मिर्जोटे, वाह। ओ मिर्जोटे, ओ तेरे मिर्जा कादियानी को चूड़ा लिखा गया 1901 में मर्दमशुमारी में, हिंदुस्तान, पता है अखबार में, दिखाऊं निकाल के वाला, बड़, चूड़ा ओ लिखा वाह, था, तेरे बाप दादाओं को भी बहुत चूड़ा कुछ लिखा गया था, है। चूड़ा मर्दमशुमारी तेरे में बाप दादाओं को भी बहुत कुछ लिखा गया है। मिर्जा तेरे- कादियानी के खानदान को 1901 की मर्दमशुमारी में चूड़ा लिखा गया था। तू मुझे ट्रक ड्राइवर कहता है? ट्रक ड्राइवर अच्छा होता है कि चूड़ा अच्छा होता है, ये बता। समीर ये तुम्हें जवाब नहीं देगा, ये हाँ। तुम्हें जवाब नहीं देगा। अगर जवाब सवाल करने की तुम में सक्कत हो ना, तो इंसान के बच्चों की तरह अदब से, तरीके से। मैंने कोई तुम्हें बुरा लफ्ज बोला है? गालियां देकर नीचे भागे हो मुझे देखकर, हाँ गालियां देकर भागे हो। इंसान के बच्चों की तरह बात करो, सीखो बात करना। तलत मलक हमारी ब्रॉड पे सवेरे 4 घंटे बैठा रहे, बात करते रहे हैं। कोई हमने उसको इस तरह का लहजा नहीं इख्तियार किया, लफ्ज नहीं बोला, वो हमारे बारे में नहीं बोलता। ये पता नहीं कहाँ, मतलब वो जमील कहता है ये किस चक से उठ के आ जाते हैं हमारे, कहता है ये जितने हैं ना अहमदी, कहता है पता नहीं, इनसे पूछो भी किस चक से तुम उठ के आए हो। तुम्हें कोई लोगों में बैठने की तमीज, सलीका, अदब नहीं आता? पूछो मुझसे, सवाल करो मुझसे। एक सवाल मैं करता हूं, उसका भी जवाब दो, दे लोगे? वो तो दे नहीं सकते, सिर्फ गालियां दे सकते हैं, या सिर्फ किसी को ताने दे सकते हैं, फलाना ट्रक ड्राइवर है, फलाना जनाब चौकीदार है, फलाना जनाब टैक्सी ड्राइवर है। ये अंदाज है आप लोगों का। अच्छे अंदाज से बात करें और लोगों को अच्छे अंदाज से अपनी तबलीग, अपने अकायद लोगों को बताएं कि भाई हम ये अकायद रखते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में उनके पैरोकार तलत मलक ने और ट्रुथ सीकर ने, सुन लिया, मिर्जा कादियानी बीच में आ गए। हाँ आने ठीक लगे, है? अभी तो आने लगा है, अभी तो आने लगा भाई, हमने बताया ना। जवाब सुन तो लो, समीर, इससे जवाब लेना आज आपने। और सुन तो लो भाई, सुन तो लो भाई, अब चुप। ओ भाई वो तशरीह करने लगे, आप उनको बोलने दो, ठीक है। जो फिक होती है ना, फिक दीन की सूझबूझ, वो होती ये है कि एक है मुहर्रमात, जिनका आपने नाम लिया कि कोई बंदा मुहर्रमात को तोड़ता है, गुनाह है, कबायर है, झूठ बोलना अकबरुल कबायर है, शराब पीना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, सख्त सजा है इनकी, चोरी करना गुनाह है, जिना करना गुनाह है। लेकिन कुफर और ईमान और चीजें हैं। कुफर का और ईमान का ताल्लुक आपके अकायद से है, ना कि अमल से है। अमली तौर पर एक बंदा जुराइम कर रहा है, कत्ल कर रहा है, शराब पी रहा है, लेकिन जब तक वो अकायद का इजहार जुबान से, ईमान क्या है? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान से उसका इकरार करे और दिल से उसकी तस्दीक करे। अगर वो अमली तौर पर जिना कर रहा है, क्या मोमन मुसलमान ईमान रखने वाले, कलमा पढ़ने वाले जिना नहीं करते? कभी किसी ने जिना नहीं किया। ये जितने जानी हैं जिनको पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या किसी भी अरब इस्लामी मुल्क में सजाएं हुई हैं, जिना के जुर्म में, शराब के जुर्म में सजाएं मिली हैं, कत्ल के जुर्म में उनकी गर्दनें उतारी गई हैं, क्या उनको किसी ने काफर कहा है? हाँ, कुफर और है और गुनाह और है, मुहर्रमात को तोड़ना और। अब मेरा एक सवाल है कि मिर्जा साहब के बारे में तलत मलक सवेरे कह के गया है कि मिर्जा साहब के बाज इल्हामात, जिनको वो इल्हामात करार देते थे, वो दरअसल उनके दिमाग की अपनी सोच होती है। जैसा कि वो जाती तौर पर मोहम्मदी बेगम से शादी करना चाहते हैं तो वो कह देते हैं कि मुझे खुदा ने कहा है कि मोहम्मदी बेगम से तेरा निकाह होगा। ये उनके दिमाग की सोच है, ये खुदा की तरफ से इल्हामात नहीं है। ट्रुथ सीकर ने भी हमायत की है कि जो मलक साहब ने बोला है यही सही है, कि अपने दिमाग के ख्यालात को वो खुदाई इल्हामात करार देते थे। पूछ के बता दो समीर भाई कि क्या ये भी मानते हैं, टी एम साहब भी मानते हैं
کہ مرزا صاحب اپنے دماغ کے خیالات کو کئی دفعہ خدائی الہامات قرار دے دیتے تھے، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں بھائی دیجئے جواب ان کا، آیا نا؟ سمیر بھائی اس نے آپ کو آگے کیا ہے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ وہ بندہ مومن ہوتا ہے جو شراب پی جو پہلے اپنے باپ کو قتل کرے، اس کے بعد اس کی کھوپڑی میں شراب پیے، اس کے بعد نشے کی حالت میں اپنی والدہ سے زنا کرے، وہ بھی مومن ہے۔ جواب مل گیا آپ کو؟ وہ بھی مومن ہے نذیر بھائی؟ ہاں نذیر بھائی وہ مومن ہے، سمیر کے نذیر بھائی قتل کا بدلہ قتل ہے، چاہے تم اپنی ماں کو سمیر کرو۔ بھائی ایک منٹ ملک عمران چپ کر، ملک عمران چپ آج کر۔ اس کا جواب لینا ہے۔ سمیر صاحب جی جو میں نے سوال کیا ہے نا، ان کو کہیں میرے سوال کا جواب دیں، پھر میں اس بات کا بھی جواب دوں گا جو انہوں نے پوچھا۔ ہاں دیجئے بھائی احمد ہاں بھائی۔ جی سمیر بھائی پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ جو چیخا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ کس سوال پہ پوچھنے پہ چیخا تھا نا، یہ یہاں پہ آیا تھا سوال کا جواب دینے کے لیے۔ سوال ہم کر رہے ہیں، اس نے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا۔ سمیر بھائی بتائیں، آپ بتائیں، وہ مومن ہوتا اگر ہے جو کوئی گناہ کرے کیا وہ آپ اس کو مومن کہہ سکتے ہو بھائی؟ میں اس کا جواب دوں گا، پہلے میرے ساتھ جواب تو ان کو ہاں دونوں جی اس کا تو یہ بتا دیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے جواب دو دے بھائی رہے ہیں۔ ان میں کا نے آپ کو پہلے کیا کہا تھا؟ تو احمد بھائی پہلے آپ ان کا جی جواب دیجئے، پھر وہ آپ کا جواب دیں گے۔ سمیر بھائی میں نے پہلے سوال کیا تھا یا اس نے پہلے سوال کیا تھا؟ سوال تو آپ نے کیا تھا پہلے، تو پھر کس کو جواب پہلے ملنا چاہیے؟ دو نذیر بھائی جواب دو، آپ سمیر دو صاحب، ختم کرو جی۔ سمیر صاحب ہم نے ان کے سوال کا جواب دیا، اگر اس سوال کے جواب میں کوئی ان کے اشکالات ہیں ہم اس کو بھی دور کریں گے، لیکن اب کوئی ایک اشکالات سوال ہیں ہم نے بھی ڈالا ہے، اس کا تو جواب دیں۔ سمیر بھائی آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو قتل کرے، اس کی کھوپڑی میں شراب پیے، شراب کے نشے میں اپنی والدہ سے زنا کرے، وہ بھی مومن ہے اس نظیر کے مطابق۔ آپ کو اس کا سوال جواب مل گیا ہے سمیر بھائی، یہ بتائیں، سمپل جی جواب نذیر سوال بھائی کیا کہہ رہے وہ؟ بھائی میں اس کا جواب دوں گا، میں اس کا جواب پھر دوں گا، پہلے بھی دیا ہے، 2 دفعہ دیا ہے، اب تیسری دفعہ بھی دوں گا، کلیئر کروں گا۔ جب تک یہ کہے گا کہ میرا اطمینان نہیں ہوا میں جواب دیتا رہوں گا، گما کے کرے گا تو بھی دوں گا، لیکن میرے سوال کا جواب تو دے۔ وہ کب دے گا؟ اس کو کہیں کہ جو میں نے سوال ڈالا ہے اس کا جواب دے دے کہ کیا مرزا صاحب نے اپنے دماغ کے خیالات کو خدائی الہامات قرار دیا؟ طلت ملک کی بات صحیح ہے؟ ٹروتھ سیکر کی بات صحیح ہے؟ اچھا جی اگر اجازت دو تو میں جواب دوں۔ جی سمیر بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں ملا ہے یا جواب نہیں؟ دوں، میں جواب دوں۔ وہ آپ کی زین طرف بھائی میں ڈال بھی رہے چلا جاؤں گا، سوال، میں آپ میٹنگ اس میں کی انٹر طرف ہو رہا ڈال ہوں، رہے ہو۔ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں پلیز۔ سمیر بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ اس نے کیا کہا وہ مومن وہ ہے ہوتا ہے؟ جو عقائد کا انکار نہ کرے، گناہ ہر ہاں مسلمان سے ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے، گناہ کے بنیاد پر گناہ تو ہر مسلمان سے یعنی ایک بندہ باپ کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پیے، اس کے بعد نشے میں اپنے والدہ سے زنا کرے، اس کے مطابق وہ مومن ہوتا ہے؟ پوچھ دیں اس سے پلیز۔ جی جزاک نذیر اللہ۔ بھائی وہ مومن تو نہیں ہوتا نا، کوئی مومن ایسا کام بھائی نہیں کر سکتا۔ میں بتاؤں گا اس کا جواب، دیکھ 2 دفعہ میں نے دیا ہے، تیسری دفعہ بھی میں دوں گا، یہ مطمئن نہیں ہوگا تو بھی میں دیتا رہوں گا جواب، میں مثالیں دوں گا، میں مثالیں بھی دوں گا۔ یہاں لندن میں ایک بدبخت باپ، وہ اپنی بیٹی سے 37 سال تک زنا کرتا رہا ہے، اس کی میں بیٹی کی آڈیو پلے کروں گا، پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ بتا تیری نظر میں کیا وہ باپ اس کا وہ کافر تھا کہ اس کی بیٹی اپنی کافر؟ آئی پہ آ گیا ہے، لو یہ جی، اپنی ذلت میں اتر رہا ہے، میں اس سے بات نہیں کر سکتا۔ لو جی، لو سمیر جی۔ بھائی میں نے جی یہ غلط لفظ نہیں یوز کیے، نہ اس کے بارے میں نہ اس کے بڑوں کے، اس کے بڑوں کے بارے میں بہت کچھ ہے میرے ٹھیک ہے پاس۔ نذیر بھائی، اگر وہ آپ اس سے نے اس طرح بہت بات غلط نہیں لفظ کرتے یوز تو کیا۔ میں نے آپ سمیر یوز کیا تو میں چلا صاحب، جاؤں گا۔ سمیر صاحب میں نے کوئی بات غلط کہی ہے؟ نہیں اس طرح کی باتیں نہ کرے نا۔ نہیں، میں پوچھوں گا نا، ایسا میں ایک لڑکی کی آواز سنا کے پوچھوں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا باپ وہ بھائی وہ بقول اس موضوع ہی کے، نہیں ہے نا، وہ سن تو لے، موضوع ہی نہیں ہے نا۔ سن تو لینا، موضوع یہی ہے کہ بیٹی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ ایک بدبخت زنا کرتا ہے، اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ یہ سوال میں اس سے ہی پوچھوں گا،
इसी के आगे रखकर मैं गुनाहगार है, पूछूंगा। वो गुनाहगार है, गुनाहगार कह सकते हैं हम उसको। हाँ। लेकिन देखो बात क्या है कि लेकिन उसको काफिर तो तब मोमिन नहीं कहेंगे कह जब सकते वो हम। अकायद का इनकार करेगा। हाँ, लेकिन उसको मोमिन तो नहीं कह सकते। कोई मोमिन अपने माँ का नहीं, जिना मोमिन की जो आपकी मुस्तैमल है ना डेफिनेशन, समीर वो मैं देखिए, बताऊंगा, उस पे भी मैं रोशनी डालूंगा। इसको को समीर, मेरे सवाल का सवाल का जवाब भी नहीं, तो देना। मैं ऑडियो प्ले करने लगा उस लड़की की जो कहती है कि 37 साल तक मेरे बाप ने मेरे साथ जिना किया है। मैं इससे पूछूंगा कि बताओ कि क्या उसका बाप या वो काफिर। समीर अल्लाह हाफिज। अगर इस तरह की बदबख्ती ही करनी है तो मैं जा रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं होता। देखो मैं सवाल कर समीर, रहा हूँ, मैंने जवाब- आपसे सिंपल सवाल पूछा था कि एक बंदा अपने बाप को कत्ल करता है, उसकी खोपड़ी में शराब पी के नशे में होके अपनी वालदा के साथ जिना करता है, नजीर कहता है कि वो मोमिन होता है। इससे पूछो क्या वो मोमिन होता है? नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकता। वो मोमिन हाँ, ये नहीं कहा। मैं कहता हूँ ये उसने भाई, नहीं कहा। मेरी बात सुने। ये इसी उसने से नहीं कहा कि मोमिन नहीं इसी होता। से ये इसने टी- कहा है वो मोमिन होता है। इसी टी से मैं ऐसा कहा पूछूंगा। आपने? मैं बता मैंने कब कहा है भाई? जो मैंने कहा है वो मुझे पता है मैंने क्या कहा है। मेरे अल्फाज रिकॉर्ड कर लें। फिर बोल रहे हैं कि नहीं कहा है भाई। अगर जो उन्होंने मैंने नहीं कहा तो है वो रिकॉर्डिंग हो गई है, फिर जो कहूंगा वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। नीचे रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको कहो मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं इसी से यही सवाल पूछूंगा कि ये लड़की है, ये कहती है कि मेरे बाप के साथ मेरा बाप मेरे साथ जिना करता रहा और 37 साल तक जिना करता रहा। क्या वो नहीं, बाप देखो, या एक वो मिनट बेटी? भाई, यार, यार ये समीर भाई, ये कोई बात हुई यार? यहाँ पर वाकई नहीं हुए समीर भाई। आपने कभी नहीं देखा किसी बेटी के साथ किसी बाप ने जिना किया हो? कोई मोमिन अपनी माँ आमिर या भाई, आमिर भाई, मेरे भाई ये भी हराम बता दो जादगी। कि वो लड़की जंगल में नहीं थी, वो लड़की इंग्लैंड में थी। हाँ, इंग्लैंड की पुलिस मैं में कह ये रहा हूँ, केस लंदन में। गया है, वो बच हाँ, के लंदन में। कैसे आ गई, उसका बाप लंदन- बच कैसे गया? ये पुलिस का केस है, ये टिकटॉक का केस नहीं है। हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जरा, लंदन की बात सुनाओगे, शोर नहीं करना है। ओ सुनो तो सही, शोर नहीं करना, शोर नहीं इल्हाम करना। और वही, लंदन इल्हाम की और शोर। वही के जरिए ओए गल सुन, कोई गाओ, नबी ठहर जा, ओए, लॉटरी के- ओए, ठहर जा, ओए, ठहर ठहर जा। जा, ओए, ओए, नबी कोई किसी लॉटरी पिछले नबी के बारे में बात ना करना। मैंने सवाल किया है मिर्जा कादियानी के बारे में। पर नहीं बता सकता। ओए ओए बताओ ओए, क्या मैंने नबी मिर्जा ने कादियानी के बारे में बता पूछा दिया? है, जब ना कि नबी से पिछले मुंह नबियों के मुताबिक बारे में सवाल पूछा किया है। गया, तेरा तो काम है सिर्फ नबी ने मिर्जा कादियानी का मुताबिक जवाब बता देना। दिया। अगर तूने पिछले नबियों के बारे में, सच्चे नबियों के बारे में एक भी लफ्ज तो ही नमेज बोला तो मैं मिर्जाई की जुबान खींच लूंगा। ये याद रखना। क्या इस्लाम मेरे सामने सच्चे नबी के बारे में बकवास करने की इजाजत नहीं है, ये ध्यान रखना। मैंने सवाल किया है, मलक तल्लत है, ये कहता है कि मिर्जा कादियानी अपने दिमागी ख्यालात को इल्हामात इलाहिया करार दे देता था। तो क्या वो झूठ बोलता है या सच बोलता है? ये सवाल। ये क्या इस्लामी तालीम है? समझाओ ओए मुझे। ओए हेलो, मैं कह रहा हूँ मिर्जा कादियानी के बारे में सवाल पूछा, जवाब है तुम्हारे नबी पास? ने ये फरमाया माँ के ज़हीर मिर्जाई, और मिर्जा कादियानी का सवाल पूछा है तुझसे। मिर्जा कादियानी का सवाल पूछा है तुझसे, ना कि सच्चे नबियों का पूछा है। वो शैतान जिल्ली वो मिर्जा कादियानी के बारे में यार सवाल पूछा है, सच्चे नबियों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। तो सही। और सच्चे तुम्हें नबियों इस्लाम के का बारे पता में क्या कुछ है? भी ना बोलना, नबी से वरना मैं जुबान नबी खींच से लूंगा। ये कहा गया, सच्चे नबी से नबियों ये के कहा बारे गया, में, किसी सच्चे वक्त नबियों के बारे में ना बोलो। नबी से कहा मिर्जा गया, कादियानी किसी के वक्त बारे में जा। बताओ। मिर्जा नबी कादियानी को अपने कहा गया दिमाग कि के इसी ख्यालात वक्त ज़बान पे जा। को इल्हामात और किताब इलाहिया में करार दे नबी दिया ने क्या करता जवाब था दिया? और नबी कहता ने था ये जवाब खुदा दिया, ने मेरा इल्हाम खुदा किया है। खुदा से क्या बात ये है। बात सच है नबी या ने- तल्लत मलक झूठ नबी बोलता है? ने- इसका जवाब देना है। नबी ने और तल्लत मलक की बात झूठी है कि सच्ची है? सवाल तो इतना किया मैंने। और इल्हाम, ओ भाई, तल्लत मलक झूठ बोलता है कि सच बोलता है? सवाल तो इतना किया है। और वही और ट्रुथ सीकर सच बोलता है कि झूठ बोलता है? नबी अगर लॉटरी के 6 नंबर बता दे, आराम से बात करें, आराम से बात करें, ठीक है? आराम से, चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
आराम से बात करें। मैंने इससे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि तल्लत मलक और ट्रुथ सीकर जो बात कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मैंने कोई पिछले नबियों का नाम लिया है? अगर ये पिछले नबियों का नाम लेकर कोई भी तौहीन अमेज लफ्ज बोलेगा ओ मेरे भाई, तो मैं वही इसको- और इल्हाम में लॉटरी के 6 नंबर नहीं बताए जाते। इल्हाम और वही को समझने की कोशिश करो। नबी से जब रूह के मुतालिक सवाल किया गया, नबी ने क्या जवाब दिया? नबी से जब आखिरत के मुतालिक सवाल किया गया, नबी ये ने मेरा क्या सवाल जवाब है, दिया? ये मेरा नबी सवाल से है। जब ये कहा गया तो ये मेरा कि इसी सवाल वक्त है। आसमान पे जा और तो जाके ये मेरा किताब सवाल लेकर है। आ, हम मानने को तैयार हैं। नबी ने क्या कहा? मेरा खुदा इन बातों से पाक है। नबी ये जवाब क्यों दे रहा है कि मेरा खुदा इन बातों से पाक है? क्या नबी भाग गया है इस सवाल के जवाब में? बताओ, भागा है कि नहीं भागा? बताओ दुनिया को। नबी ये जवाब दे रहा है कि मेरा खुदा इन बातों से पाक है। ये कैसा जवाब है? समझा दुनिया को। और चरिया मेरी बात सुन, जब न्यूटन ने ये कहा कि मिर्जा कादियानी भागा था अमृतसर से लानती, दज्जाल भागा था तेरा कादियानी, दज्जाल भागा था लानती। तो नबियों के बारे में बकवास करेगा हरामजादे। मैंने तुझे पहले कहा था किसी नबी के बारे में बकवास की मैं तेरी जुबान खींच कर कुत्ते के आगे, मिर्जा कादियानी के आगे डाल दूंगा तेरी जुबान। हरामजादे, इंसान का बच्चा बनने। मिर्जा कादियानी भागा अमृतसर से जब उसको क्या यार, ब्रॉड को खराब कर रहे हो। चीखने चिल्लाने से थोड़ी बात बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी समीर भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे? ठीक हो? ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। आप उतार दिया आपने, उसकी भी बातें देखो तो लान दी तो इसके लफाज सुन लें आप। पहले भी आपने कहा था मैं उसको उठा के फेंकूंगा। तो जी, जो ठीक है। भी शोर शराबा मचाएगा हम सबको स्पीकर उसने लगाया हुआ है, बात वो करने नहीं दे रहा। देख आपके सामने ही है, दोनों का ही बातें आपने सुन ली है। उसने क्या नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या उसने किया और इसने क्या किया है, आपके सामने है। दुनिया भी सुन रही है, 40 बंदे सुन रहे हैं। तो ठीक है, आराम से गुफ्तगू करें। जो आपको अच्छा लगा है तो आपने उतार भी दिया, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, गुफ्तगू करने में और स्पीकर लगा के ऊपर चढ़ाई कर करके देखें अठवाल साहब, मैंने कहा था कि आप एक भी लफ्ज हमारे नबी के बारे में तो बताएं। अहमद अजीज साहब बताएं क्या कहा है। मैं बताता हूँ। इसने कहा, क्या नबी इसने, हाँ मैं बताता हूँ, मुझे ये मैं बताता हूँ। इसको चुप कराओ, फिर ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेगा। कबूल की थी कि नहीं? ओ यार चुप करो यार, इसको चुप कराओ वरना मैं इसकी जुबान। ठीक है चुप करो भाई, चुप करो। आराम से, जुबान आराम से। कर रहे हो तुम। नबी जुबान पाक के ज्यादा बारे कर में सकते ये हो। अगर बकवास मैं करेगा ना, ये नहीं, पूछ रहा हूँ, जुबान तेरी आगे का जुबान लफ्ज बहुत इस्तेमाल बड़ी है, करेगा, बहुत मैं इसको मैं कादियान ये छोड़ के पूछ आऊंगा रहा इस हूँ, हरामी ये को। सच है कि नहीं? मेरे पूछ रहा हूँ कि कादियान ये सच है दज्जाल कि को नहीं? मैं कादियान छोड़ के आऊंगा हरामी का बकवास कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर इमामुल अंबिया के बारे में कुत्ता भौंका, मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। इंसान का बच्चा बन। भाई कोई नहीं बोक रहा है, मुसलमान को गाली गलौज कोई नहीं बोक रहा है। कोई समीर साहब, मेरी बात सुनिए। समीर साहब, अगर इसने मेरे नबी के बारे में भागा का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं सारे कादियानियों की माँ बहन एक कर दूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक मेरे है। नबी के आप बारे इस में तरह- अगर इसने ठीक है। भागा का लफ्ज बोला, मैं इसकी जुबान खींच के इसके कादियानी के मुंह में दे दूंगा। ठीक है, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप ज़हीर। देख ले इसके जवाब देख ले। मुझे सवाल ये किया है, मुझे ये बताओ, मलक ने एक मिनट जो मलक तल्लक ने बात कही है वो झूठी है कि सच्ची है? ये बताओ कि जब नबी से ये पूछा गया, जब नबी से ये कहा गया कि इसी वक्त आसमान पर जाओ और जाकर किताब लेकर आओ, तो नबी क्या वही बता रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये भागना है? नबी ने जो जवाब दिया, क्या ये जब मिर्जा कादियानी के सर में जूते पड़े अमृतसर में, तो क्या ये भागा था? क्या तेरा दज्जाल कादियानी छितर खा के भागा था लानती? और हरामजादा भाग गया था अमृतसर से। वो दज्जाल का
बच्चा वहां से भाग गया था जूते खा के, तेरा कादियानी दज्जाल भागा था ना, क्या तेरा कादियानी भाग गया तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब नबी ने ये जवाब दिया कि मेरा खुदा इन बातों से पाक है, क्या ये भागना गिना जाएगा? नहीं नहीं भाई, बात सुने उसकी, बात क्या कर रहा है वो, गिना क्या- नहीं जाएगा। क्या कहना वो है? बात क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ, जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि इसी वक्त आसमान पर जाओ, बनी इसराइल 93 और किताब लेकर आ जाओ, नबी ने जो जवाब दिया, क्या उस जवाब को, उस वही को, उस इल्हाम को भागना गिना जाएगा? नहीं बस ये बता दो। नहीं, भागना बस, गिना बिल्कुल नहीं नहीं। जाएगा, भागना गिना नहीं जाएगा। उन्होंने जवाब में ये कहा था कि मैं बशर रसूल हूँ, मेरे से चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुनिया इसको भागना कहती है। नहीं बात समझ कोई में नहीं आ गई? भागता, कोई खंजीर की औलाद नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। जो भी कहे भागना, वो सबसे हरामी वही है। अगर आपका दीन मुकम्मल था तो सारी दुनिया बक- ईमान क्यों नहीं बक लेकर आ करो गई? मेरे सामने, दुनिया मेरे ईमान इस सामने, वजह से बक- नहीं बक लेकर बंद आई करो मेरे कि सामने, दीन जो मुकम्मल मेरे होता सामने, है, बक- नबी बक- पर जो बक- बंद तनकीद और करो, एतराजात नबी किए पाक गए पर उसके भौंकना साथ बंद मुकम्मल करो होता है। मेरे सामने, और लानती मेरे सामने नबी पाक पर भौंकना बंद करो। ओ ये सभी नबी खबर आ पाक, गया। मैं तुम्हें हकीकी इस्लाम की तालीम समीर, बता रहा आपने हूं मुझे कि उतार दिया, इस दीन- हरामी को नहीं दीन जो उतारा। मुकम्मल होता ये है, हरामी फिर मेरे वही भाई लफ्ज इस्तेमाल और कर मेरे रहा भाई, है। आपने इसको बताया भी चला गया, कि ये लफ्ज चला कोई गया। खंजीर का बच्चा इस्तेमाल करेगा, इंसान का बच्चा नहीं इस्तेमाल करेगा। वो खंजीर का बच्चा ये कादियानी होता है जो इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करता है। इंसान का बच्चा इमामुल अंबिया के बारे में इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। देखो बात क्या है, अताउल भाई अभी आपके सामने उन्होंने कहा 2 बार 3 बार 5 बार कहा कि भागे थे, भागा, इसको भागना कहते, इसको भागना। इस तरह के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इस्तेमाल नहीं करते हम, ठीक है यार। कितनी बार समझाया? इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत का एहतराम का पता ही नहीं ना। इनकी नजर में दुनिया में सबसे बड़ा एहतराम के लायक इनका मिर्जा गुलाम अहमद है। अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को जानते होते तो इस तरह की गंदी जुबान कभी इस्तेमाल ना करते। आपने आराम से जवाब दिया, मैंने थोड़ा सख्त जवाब दिया, फिर भी वो कह रहा है लोग कहते हैं भागा, लोग कहते हैं भागा। ये हरामी है, ये हरामी है, ये हलालजादे नहीं है। मैं आपको बताऊं, नबियों के बारे में, इमामुल अंबिया के, और मैंने कुछ सवाल क्या पूछा है? मैंने वही बात पूछी है जो तल्लत मलक ने हमारी ब्रॉड पर सुबह से कही है, कल भी कही है भगवान के सामने, 2-4 रोज पहले भी उसने कही है ज़ियारसुल भाई के सामने कि भाई मिर्जा कादियानी के दिमाग पर जो ख्याल आता था वो उसको इल्हामात इलाहिया करार दे। वो उसका पैरोकार है, मुखालिफ नहीं है। एक मिनट तल्लत मलक एक उसका मिनट बोलने पैरोकार दे। है। मुझे ये बताओ कि जब तुम ये कहते हो कि दीन इस्लाम दीन मुकम्मल है, तो कभी किसी दुनिया के किसी बंदे ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है कि दीन मुकम्मल है? दीन मुकम्मल होता है नबी पर जो एतराजात और तनकीद की गई उसके साथ मुकम्मल है। वो एतराजात और वो तनकीद आज तक मौजूद है। वो उस वक्त भी मुल्हिद वही सवाल कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। वो नए सवालात नहीं है, वो सवालात और वो तनकीद और वो एतराजात हमारी इबादत का हिस्सा हैं। बात को समझने की कोशिश करो, वरना तो सारी दुनिया मुसलमान हो गई होती। दुनिया की समझ में ये नहीं आ रहा कि दीन मुकम्मल हो गया है, आपकी समझ में आ गया है कि दीन मुकम्मल हो गया है। तो उन एतराजात और तनकीद के साथ दीन मुकम्मल हुआ है, वो चलो, आज भी जिंदा है और वो तनकीद और एतराजात चुप करो सच ना। है, इसीलिए कुरान में है। आप मुंह में जज़ाकल्लाह। जुबान, ठीक है। आप जुबान मुंह में रखो और मेरी बात सुनो। म्यूट करो यार, शोर आ रहा है इसके माइक से। हाँ ज़हीर भाई आप अपना म्यूट करें, ठीक है, बाद में बात करें। जी ये कितनी बात ये कर रहा है, ये तो सारी इररिलेवेंट। इसका क्या लेना देना मेरे सवाल से कि भाई दुनिया एतराज करती है, दीन मुकम्मल है, एतराजात के साथ मुकम्मल है, लोगों के एतराजात के साथ, इसका मेरे सवाल से क्या लेना? मेरा सवाल क्या है समीर भाई? मेरा सवाल ये है कि क्या जो तल्लत मलक ने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने दिमाग के ख्यालात को इल्हामात इलाहिया करार दे दिया करता था। तल्लत मलक कौन है? जो मिर्जा कादियानी को नबी मानता है। वो कादियानी मिर्जा मसरूर को अपना खलीफा मानता है। वो कोई मुखालिफ नहीं है कि वो इतराज कर रहा है, वो उसका पैरोकार कह रहा है कि हमारे मिर्जा साहब के दिमाग में आने वाले ख्यालात को वो इल्हामात इलाहिया करार दे दिया करते थे। मेरा सवाल ये है कि क्या उनका पैरोकार सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है? इसका इस बात से क्या लेना देना?
اب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اطلاع دی گئی کہ جس کو تم نبی مانتے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا سے ملاقات کر کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر وہ کہتا ہے تو ایسا ہی ہوا ہوگا. یہ ان کے ایمان کا وہ تھا، لیول تھا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ایسا شخص جو خدا سے جسمانی ملاقات کر کے آیا ہو، معراج کا سفر کر کے آیا ہو، آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہو، وہ یہ آیت دنیا کو سکھا سکتا ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ غیب پر ایمان لے کر آؤ؟ وہ تو مادی اور جسمانی ملاقات کر کے آیا ہے، وہ تو اللہ سے گلے مل کر آیا ہے. وہ یہ کیسے پڑھ سکتا ہے الذین یؤمنون بالغیب؟ وہ تو نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ آیت پڑھے گا تو وہ تو سب سے بڑا گناہگار ہے. وہ تو خدا سے یہ حرامی ہے، یہ حرامی مرزا دجال کا بچہ ہے، یہ یعنی دجال کا پیروکار ہے، حرام زادے ہیں یہ سارے مرزائی، ان میں سے ایک بھی حلال زادہ. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ نے دوبارہ ٹھیک نہیں سمیر بھائی، ہمیں اپنے نبی کے بارے میں ان کتوں سے یہ بکواس بار بار نہیں سننی. یہ مرزا قادیانی دجال کے بچے، یہ اس حرام زادے کے بچے ہمارے نبی پر یہ لفظ بولتے رہے، ہم ٹھیک ٹھاک کہہ کے سنتے رہے. ان حرام زادوں کو اگر تمیز نہیں ہے تو ان کو روک دو نا، میوٹ لگا دو. ان کو کہو کہ حرام زادو کتو، دجال کے پیروکاروں، قادیانی لعنتی کے پیروکاروں، تم سے یہ سوال نہیں کیا. اچھے الفاظ میں آپ سمجھا دو، اچھے الفاظ میں آپ سمجھا دو. ایک اس قادیانی دجال کے پیروکاروں تم سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا. اس حرامی کے بچے جو سوال پوچھا ہے اس کا کوئی سے لینا دینا ہے؟ عامر نذیر خنزیر کا بچہ یہ تعلیم کس سے لے کے آتا ہے؟ اٹھوال مرزائی، یہ عامر نذیر خنزیر کا بچہ یہ ہاں تعلیم مجھے گالیاں دو، مجھے گالیاں جتنی دے کس سکتے کو ہو دو، نبی بنایا ہوا ہے ایسے؟ مجھے گالیاں دو، لیکن میرے نبی کے بارے میں ایک لفظ سن لو میں تمہاری زبان کھینچ کے قادیانی کے ایک میں دے دوں گا. مجھے اچھے الفاظ میں سمجھا دو کہ ایک نبی اگر خدا سے جسمانی ملاقات کر کے آیا ہے وہ یہ ادا کیسے کر سکتا ہے الذین یؤمنون بالغیب؟ جی میں مجھے جواب دینے دیں، اس کو ذرا آپ میں دیتا ہوں جواب آپ کو. سمیر صاحب یہ بتائیں یہ میرے سوال یہ عامر خنزیر کس گندے نبی سے یہ گندی تعلیم لے کے آتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بچے، حرامی قادیانی کے بچے، تو میرے نبی پر بھونکے گا کتے کے بچے، حرام زادہ قادیانی تیرا دجال. یہ عامر نذیر خنزیر پتہ نہیں کس کو نبی بنایا بکواس ہوا کی ہے. تیرے قادیانی حرامی ہے، تیرا قادیانی خنزیر ہے، تیرا قادیانی دجال ہے، تیرا قادیانی حرامی کا بچہ ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہے جس نے یہ چپ کرو تم، جاؤ یار. کس کو نبی بنایا ہوا ہے؟ اس نبی یہ حرام زادہ جب تک بھونکے گا ہمارے نبی میں اپنے نبی کے بارے میں حرام زادوں سے بکواس نہیں سن سکتا کیونکہ مرزا قادیانی حرامی تھا، اس نے یہ حرام زادے ذریعہ چھوڑ دیا پیچھے. میں یہ بکواس نہیں سن سکتا. یہ حرامی میرے نبی پر بھونک رہا ہے کتے کا بچہ. پتا تو کرائیں میں نے آپ کو پہلے بتایا، مجھے گالیاں دی، مجھے جواب نہیں دیا. مجھے اس مرزا دجال کے بچے نے خنزیر کہا، میں نے جواب نہیں دیا. صلی اللہ علیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. ہاں دیکھو بھائی، ایک منٹ، یہ تعلیم سمیر صاحب آپ کو براڈ چلانی ہے، سمیر صاحب آپ کو نبی پاک کے بارے میں یہ بکواس سننی ہے، نبی صلی اللہ آپ علیہ سنیں. وسلم کو دیکھ. لیکن میں اپنے بھائی آپ کسی نبی کے نام لے کر توہین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہی میں سے کہہ رہا ہوں. سمیر مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی ان کو یہ پتہ ہی نہیں توہین اور عزت ہوتی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ قادیانی نے ایسی ذریت چھوڑی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ دوسرے کا نام لے کر نبی پاک کو گالیاں دینے والی حرامی ذریت کو چھوڑ کر کیا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ گھر اور کے باہر قادیانی قذاب کے پیروکار ہے، اور قادیانی قذاب کے پیروکار گل سنیں. گالی نہیں دے رہا ہے نا، تو گالی نہیں دے رہا ہے. تو آپ اگر نذیر سمیر صاحب یہ سوائے گالی دینے کے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے اتنی گالیاں دے دی ہیں، ان سے ایک بھی ان میں سے حلال زیادہ نہیں. سمیر صاحب یہ قرآن میں موجود ہے. گالی کہاں پہ اس ہے؟ نے جو بکواس کی ہے اٹھوال حرامی نے یہ بھی میں نے سن لیا ہے. یہ ظاہر ابھی حرامی گالیاں دے رہا ہے. اس حرامی کی ہم یہ بکواس قرآن میں موجود ہے. ہم یہ سب قرآن کے بارے میں بات ان حرامیوں سے کر ہی نہیں رہے. ہم سب قرآن ہے جو طلت ملک نے بات کہی ہے وہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. تو یہ سب قرآن کا یہ نبی پاک پر بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب قرآن کا موضوع ہے. سمیر چرا بڑھویا لگتا ہے. السلام علیکم سمیر صاحب. ایک منٹ جی سمیر صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ اس طرح تو
پلیٹ فارم کو نہ چلائیں کہ ایک طرف سے اگر لوگ شاتمیت کر رہے ہیں دوسری طرف سے مسلمان سیکھ پا ہو رہے ہیں تو دس از ناٹ اے گریٹ سروس. مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ اگر میں ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت رکھوں تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ توہین ہے؟ توہین رسالت ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، یہ قرآن کی آیت ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ گھر کے باہر ان کی عبادت. اس کا میرا تعارف ہی پچھلے 9 مہینے سے یہ ہے کہ یہ بندہ ایک شاتم ہے. That's what he is known for. تعارف سے کیا فرق پڑتا ہے؟ Nobody allows him any mic on any Muslim. ہاں ٹھیک ہے. افضال صاحب اس سے کیا فرق ظہیر پڑتا ہے؟ بھائی، عطاول بھائی، آپ لوگوں کا کیا پرابلم ہے یار؟ خدا کے لیے گستاخ. پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کا موضوع بتا نبی رہے پاک ہیں. کے بارے میں یہ کوئی بات ہمارے سامنے نہ میرے بھائی، نبی پلیز نہیں ہے، یہ ہر بات میں ان کو گالی دیتے ہیں. تمیز سنتے صحیح، تمیز سنتے صحیح. دیکھو ابھی یہ بول رہا ہے کہ مت کرو. ابھی نذیر بھائی بول رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال مت کرو، اور عطاؤل بھائی کہتا ہے کہ ہم کریں گے. میں نے کیا کیا ہے؟ کب میں نے کہا ہے؟ بات تو سن لو میری کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ ان کی وسلم تعلیم ہی یہ ہے، سمیر بھائی یہ گیا ہے، یہ کریں گے. کوئی نبی کب بھی کہا ہے میں نے ہم کریں گے؟ کوئی نبی بھی بغیر رہ ہی نہیں بھائی غلط الفاظ استعمال کیوں کرتے ہو آپ؟ جس سمیر بھائی نہیں کرتے یار، کیا کر رہے ہو؟ ہم وہ الفاظ دہرا بھی نہیں الفاظ سکتے، سننے جو وہ میں ادا الفاظ کر رہا ہم ہوں. دہرانا بھی نہیں چاہتے جو یہ میرے وہ الفاظ قرآن کا سننے موضوع سمیر ہے. صاحب. اور ایک وہ قرآن سے کا موضوع ہے. تمہارا قرآن کا موضوع ہے. سمیر صاحب میں فار دا ریکارڈ میں ایز اے پروٹیسٹ جا رہا ہوں. اگر یہ ظہیر یہاں پہ رہے گا ظہیر کیوں یہاں پہ رہے گا؟ ظہیر میں تو قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں، میں تو قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں. بھائی وڈائر صاحب ایک منٹ رکیں. وڈائر صاحب آپ جائیں گے، سارے مسلمان یہاں سے جائیں گے، کوئی بھی نہیں یہاں رہے گا. یہ سمیر کو تھریٹ کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بدماشی کوئی کر بھی رہے نہیں ہو یہاں برداشت پہ. کرنا چاہتا. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی ہے. وہ امر سب خنزیر نے اپنی دیکھ لیا، زبان کو لگام ریکارڈنگ دے. ہو گئی ہے، وہ سب نے دیکھ لیا اور روز دیکھ سب نے دیکھ لیا. تم روزانہ جیسے کی خنزیروں نے بنیاد دکھائی پر ہے. روزانہ کی بنیاد پر تم لوگ خنزیروں نے دکھائی ہے. عامر خنزیر مجھے جو مرضی کہو یار، مجھے اور گالیاں دو، منہ بول بول کے بار بار کے گالیاں دو جو دے سکتے. سمیر لیکن صاحب، میں نے تمہیں کہا ہمارے نبی کے بارے میں لفظ نہ بولو اس طرح. کسی کی بات سن بھی لیں، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ قرآن سے نہ صحابی قرآن وسلم سے. کی کوئی توہین نہیں کی. یہ جو تعلیم جو پیش کر رہا ہے یہ نبی کے وسلم کی نہیں ہے. او بھائی سوال یہ کیا، میں نے تلت ملک کا سوال کیا. صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. عمران گالا نہ کڈ، سانو بھی گالا آندیاں نہیں. یہ اپنی پتہ نہیں یہ کسی اور نبی سے تعلیم لے کے آ رہا ہے. امیر صاحب یہ کسی اور نبی سے تعلیم لے کے آ رہا ہے. نبی کے تعلیم ہے. وہ اپنے مخالفین کو کہا کرتا تھا کہ میرے مخالفوں کی عورتیں رنڈیوں سے بھر گئی. یہ مرزا قادیانی کی تعلیم ہے. ہم نے صرف اتنا سوال پوچھا کہ طلت ملک نے جو بات کہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. نہ تو ہم نے قرآن کے بارے میں ان سے سوال کیا، نہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان سے کوئی سوال پوچھا کوئی سوال میں نے سمیر بھائی؟ نہیں. تو پھر یہ کیوں نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں اور توہین امیز لہجہ اور توہین امیز الفاظ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کسی کا نام لے کر ان کے اوپر جو لفظ انہوں نے بولے ہیں اور وہ ہم دہرا بھی نہیں سکتے. یہ ہے مرزائیت بھائی، یہ ننگے ہو چکے ہیں. سمیر صاحب میں نے تو فار یو سے سنا ہے، اور یہ عامر نذیر صاحب ایک بزرگ انسان ہے یار، اور یہ غلیظ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. سمیر صاحب یہ تو دیکھیں نہیں ہے. دیکھو بات کیا ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو گالی دیں گے تو یہ بھی ان لوگوں کو گالی دیں گے نا. تو ہم نے بار بار سمجھا کہ گالی مت دو، ایک دوسرے کو گالی مت دو، خدا کے لیے مت کرو. لیکن سنتے ہی نہیں، کیا کرے. سمیر بھائی جیسے میں براڈ پہ آیا، ایک منٹ، جیسے میں براڈ پہ آیا 3 قادیانی مجھے گالیاں دے کر اترے. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں نے کوئی لفظ بولا؟ بالکل غلط ہے. میں نے بار بار ان سے کہا ہے کہ نذیر بھائی کو گالی مت دو. اگر آپ ان کو گالی نہیں دو گے تو وہ بھی آپ کے اکابرین کو ہرگز گالی نہیں دیں گے. اگر گالی دے تو میں اس کو نیچے اتاروں گا. وہ گالیاں دے کر چلے گئے، میں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. لیکن جب یہ نبی پاک کے بارے میں ایک بھی گندا لفظ بولیں گے میں نہیں سنوں گا. ہاں کوئی بھی نہیں سن سکتا بھائی، کوئی بھی نہیں سن سکتا. مجھے گالیاں دینی ہے دے کے. ابھی یہ سوال کتنی دفعہ بول کے لیکن سمیر صاحب آپ کی براڈ پہ کسی انسان کو بھی گالی یہاں پہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک بندہ جو آپ کے پاس آتا ہے ایز اے پارٹیسپینٹ آتا ہے، ایز اے اسپیکر آتا ہے، تو اس بندے کو 3-4 جو گینگ اپ ہو کے انہیں گندی گالیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا ان سے کہ نذیر صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ مجھے گالی نہیں دیں گے تب تک میں مرزا صاحب کو گالی نہیں دوں گا، ان کے اکابرین کو گالی ہرگز نہیں دوں گا.
یہ کہاں ہے جب یہ اینٹر ہوئے یہاں پہ اینٹر ہوئے انہوں نے مائک بھی نہیں کھولا تو ان کو گالیاں پڑی شروع ہو گئی. جی افضل وڑائے صاحب السلام علیکم. صبر کالو میں ایک بات کو جی کالو بھائی عمران بھائی السلام علیکم. میں تو کالو صاحب فار یو سے سن رہا تھا. عامر صاحب یہاں پہ اینٹر ہوئے ہیں اس براڈ کے اوپر, انہوں نے ابھی مائک کھولا بھی نہیں, 2-3 لوگ انہیں گندی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. اس بات کا کیا جواز ہے؟ 2 بندے یہاں پر بیٹھے تھے جب میں نے سنا ہے ظہیر صاحب, لیکن وہ گالیاں کیوں دے رہے ہیں انہیں میں بتاتا ہوں. یہ گالیاں دے رہے تھے, انہوں نے تو ان کو گالی دی. یہ بات پر کہہ رہے تھے سارے مرزائی حرامی ہیں, سارے یہ حرامی ہیں, یہ حرامی ہیں. میں نے جب فاریو سے سنا ہے یہ انٹر ہوئے ہیں, ان کو پہلے گالیاں سٹارٹ کی گئی ہیں. اس براڈ کو ریوائنڈ کر کے سن لیں. ہاں ریکارڈنگ سنوائیں. یہ کیوں سب کو گالیاں دے رہے تھے؟ اگر کوئی ان کو گالی دے رہا تھا, یہ سب احمدیوں کو گالیاں دے رہے تھے. افضل صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کو گالی دے گا, تو یہ گالیاں دے جو رہے تھے ہمارے نبی کو گالی دے گا ہم کسی کو معاف نہیں پیارے بھائی آپ نیچے والے ایک منٹ آپ کے نبی کو گالی دے گا آپ کیا کریں گے؟ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے, تمہارے کسی کابر کو, کسی چھوٹے کو, کسی ابھی بڑے کو, سمیر بھائی ساری قوم یہ کو گالی اصول ہم بناتے ہیں. سمیر بھائی یہ اصول ہم بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نبی کو گالی دے گا ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. بہت اچھی بات ہے. ابھی میں ان کی کتب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بالکل اسمیر صاحب اب یہ وہی کام کرنے لگے ہیں. آپ خاموش ہو جائے نا, اب یہ گالیوں والی براڈ اس کو بنانے لگے ہیں. نہیں میں نہیں گالیوں والی بنا رہا, ایسا ریفرنس لانے کی کیا بات کر رہے ہو, گالی تھوڑی کر رہے ہیں, بات کر رہا ہوں. میں نے کون سی گالی دی ہے؟ کون سی گالی دی تو بات کر رہے وہ, اور کیا یار وہ ایسا ریفرنس لائیں گے اسمیر صاحب, آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جیسے گالی گلوچ شروع ہو جائے گی. آپ کہاں پر گالی گلوچ کرتے ہیں؟ یہ اصول جو آپ نے بنایا ہے اس پر آپ قائم نہیں رہ سکتے نا, اس کا مطلب تو یہی ہے. عمران صاحب میری آپ سے درخواست ہے پیارے بھائی, جی دونوں سائیڈیں علمی گفتگو کریں جس سے لوگوں کو سننے والوں کو کہیں کہ گالی احمدیوں کو نہ دیا کریں. آپ ایسے ریفرنسز لائیں گے جن سے اشتعال انگیزی ہوگی تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پہ پلیٹ فارم کے اوپر 100-150 بندہ تو آ جائے گا, لیکن گالیاں ہوں گی دونوں طرف سے. آپ اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ کیوں دے رہے تھے یہ گالی؟ بھائی جب تک آپ لوگ ان کو گالی نہیں دو گے یہ لوگ گالی نہیں دیں گے. میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی نہیں دیں گے ہم نہیں دیں گے. او بھائی یہ گالی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر پہلا تمیر صاحب آپ کے جو موجودہ امام, کوئی مسلمان اگر گالی پہلے دے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا. عمران صاحب یہ ریکارڈ کر لیے, ابھی سن لیتے ہیں. ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ نوٹ کرتے جانا. سمیر صاحب جس وقت آپ کے موجودہ امام ہیں, سمیر صاحب جو آپ کے موجودہ, آپ اسماعیلی ہیں السلام سے ملک یار. ایک منٹ بھائی. جی ایک بندے کو بات کریں سمیر بھائی. اگر ہمارے سامنے کوئی علیہ السلام کہے گا ہم اس کو قذاب کہیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام. یہ دیکھیں سمیر صاحب آپ یہ گالیاں دے رہے ہیں. بھائی وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے تو کیا کرے پائے پھر میں یہ گالی یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہاں ہمارے سن نبی لیں کی آپ کا حدیث ہے, میں بتاتا ہوں. یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا, میں اب بھی بتاتا ہوں. سمیر صاحب آپ کے جو امام ہیں اس وقت موجودہ اسماعیلیوں کے, ان کو آپ یہاں پر ان کا نام عزت سے لیں, احترام سے لیں, تو میں ان کو گالیاں دوں, آپ برداشت کریں گے؟ اگر ان کے امام نے, میں جواب دیتا ہوں, اگر ان کے امام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ ختم نبوت کے خلاف ڈاکہ ڈال کر خود نبوت کا دعویٰ کیا, ہاں نبوت کا دعویٰ ہے ان کا, بات تو کرنے دو نا, ان پر وحی ہوتی ہے. اور صبر تو کرو نا, صبر بالکل غلط بات ہے. میں ابھی آپ کو اسماعیلیوں کا اگر کوئی بندہ نبی پاک کے بعد, یار وہ اسماعیل صاحب کو انکار کر رہے ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں. آپ بالکل نہیں ہے. جو امام حسین امام جعفر صادق کیا نبی تھے؟ جو جعفر صادق کے اولاد نبی تھے, امام حسین کے اولاد جی جو سمیر صاحب آپ کے امام ہیں ان پر وحی ہوتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا. ہی تمہیں کس نے نہیں ہوتا؟ نہیں جو بھی ابھی میں ابھی دکھا دیتا ہوں, سن لیں سمیر بھائی, ابھی دکھا دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا تھا. اگر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم دینی امام سے لیتے ہیں, کتاب سے لیتے ہی نہیں, ہمارا تو دینی امامیہ ہے. جھوٹے سب جھوٹے, جھوٹ غلط بات, جھوٹے بالکل جھوٹے سراسر. امام جعفر صادق پر وحی نہیں آتی تھی؟ نہیں,
मैं अभी आपको जिनको आपकी खुद जो शिया सूर्य भी शिया अरबा नहीं से अगर दिखा मानते, दूंगा, उन पर वही आती है तो अहले तशय्यो में समीर भाई, अहले वो तशय्यो इस्माइली में हैं, मैं अभी ऐसे भी इस्माइलियों को हैं, दिखा देता हूँ, उन पर वही ऐसे भी आती है। हैं जो मौला अली को खुदा माने, वो भी खुद को शिया कहते हैं, तो वो शिया थोड़ी हैं, वो तो गुमराह हैं, झूठे हैं। बात ये है कि और ये भाई उस आपकी तरह बराड़ नहीं को होता, करना चाहते हैं देखो, खराब। इमाम समीर इमाम साहब होता सुन है, लें, नबी ये को आपकी बात बराड़ है, को करना नबी चाहते हैं नबी खराब। होता है, देखो नबी नबी होता है, इमाम इमाम होता है, ठीक है। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम थे, उनके बेटे, उनके बेटे किसे बेटे, बेटे के बेटे, वो भी इमाम है, ठीक है। ठीक है, नबी उन कोई पर वही नहीं होती थी, ओ भाई उन वही पर नहीं वही होता, होती थी, फरिश्ता आता था, वो हलाल को हराम कर सकते हैं। किसने कहा कि जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरिश्ता होता था? ये आपकी आप, किताब में लिखा हुआ है, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। और चलो भाई उन चीजों के बारे में बात करना ही नहीं जाता, ठीक है, वो रहने दो आप। पूरी दुनिया को मालूम है कि इमाम इमाम होता है, नबी नबी तो मैं होता है। कुतुब से आपकी दिखा देता हूँ, ये आमिर नजीर साहब का अपना बयान मैं सुना देता हूँ, जिसमें ये कहते हैं, ये आमिर नजीर साहब बैठे हुए ना, सुने, ये आमिर नजीर साहब बैठे हुए ना, इनका बयान दे देता हूँ, जिसमें ये कहते हैं कि ये इमाम को जो खुसूसियात देते हैं वो तो नबी से भी बढ़कर हैं। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको सुना दूं मैं? साहब आप क्यों ऐसे अभी टॉपिक को मिर्जा का एक जिससे बयान दोनों सुना की- ये देता देखिए वो आप हूँ। गाली दे रहा कहता है, ऊपर। मुनाफरत अब क्यों अफजल फैलाते साहब हैं यार, उसने कोई गाली ऐसा दी है, ऐसी गुफ्तगू क्यों नहीं करते? मैं भी जिससे मिर्जा लोगों साहब को कौन का सी एक गुफ्तगू? बयान जब वो सुनाता गालियां हूँ। दे रहे हैं, कौन सी गुफ्तगू हम करें? मैं- हमारे सामने भाई, बैठकर अभी हमारे तक- इमाम को गालियां अभी दें, तक जब कौन तक सी आप गुफ्तगू आए होगी हो, उसके बाद? ओ भाई अगर किसी ने आपके अकाबरीन को मेरे सामने गाली दी तो आप मुझे बताएं, मैं उसको नीचे हाँ उतार जी, दूंगा। ये आमिर इमरान नजीर ने साहब, अभी कहा नहीं है आपकी कज़ाब बरात के दज्जाल, ये ऊपर- गाली नहीं है आपके नजदीक? आपकी हमारे- ब्रांड के ऊपर आपका- आपकी ब्रांड के ऊपर मुसलमान आपका डिकोरम फॉलो करते हैं, ये मुसलमान की ब्रांड है। समीर कहाँ साहब से पर वो पूछ लें इस्माइली को कि आप क्या वो मुसलमान मानते हैं? मुसलमान है, मुसलमान है, वो काफिर है। तो जो वो काफिर है, अहले हदीस और इनके खिलाफ कुफर के फतवे दिए हैं वो वो काफिर मैं हैं? अहले हदीस जाने, ये जाने, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये अहले हदीस कैसे जाने? रसूल तुम्हें अल्लाह मिल सल्लल्लाहु रहा है अहले अलैहि हदीस वसल्लम का इनकार इनका? फतवा है। आप तो रसूल अल्लाह के फतवे को नहीं मानते। आप चलो ना माने या माने, तुम्हें इससे क्या अब प्रॉब्लम आपके है? लिए इस्माइली भी मुसलमान समीर हो गया है। मुसलमान है, समीर मुसलमान है, जो मिर्जा कादियानी के दावे को नहीं मानता, समीर साहब अपना झूठा कलमा मानता है, सुनाना। वो मुसलमान समीर है। मुसलमानों का आप कलमा है, अपना सुनना समीर डिकोरम साहब का सेट कलमा। करें, जब डिकोरम समीर साहब सेट कर कलमा लें तो सुनाना। उसको- एक जो मिनट अफजल मर्जी वो भाई, कलमा पढ़े तो भी मुसलमान है, कलमा अली कलमा मैं वलीउल्लाह सुनाता कहे हूँ। तो भी चलो, ठीक है। मुसलमान है। हाँ, मैं बस अभी ये कलमा सुनाता हूँ, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये हमारा कलमा। आगे आगे क्या? आगे अली, और नहीं है। आगे जो है अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, आगे हाँ बस, और क्या? अली उल्लाह ही, अलीउल्लाह ही? हाँ जी, अली अल्लाह की जानिब से है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कितना मीर ये बताएगा? साहब तकिया ना करें, नहीं जो आपका तुम्हारा कलमा कितना है वो बताएगा? पूरा सुनाएं, और उसके बाद जो आपका मौजूदा इमाम है उसकी शहादत भी जिसका जो दें। मजहब है वो बताएगा, उसका मजहब क्या है? इस्माइलियों का अकीदा आप मरज़ई बताएंगे, और अगर आप मरज़इयों का अकीदा इनको इनके सामने रखें तो इनको तकलीफ हो जाती है। चलें जी, अभी हम इस्माइलियों के इनकी जुबान नहीं सुना देते हैं। और भाई वो वो सामने बैठा हुआ है, इस्माइल वो उससे पूछ लो गलत उसका अकीदा। देखो बात क्या है कि इस्माइलियों का ये अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत की इमामत अभी तक ये हमारे मौजूदा इमाम अहले बैत के खानदान से है, हमारा इमाम है, ना नबी है ना खुदा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमाम है। समीर साहब मेरी आपको एक टिप है, अपना डिकोरम सेट करें और लोगों को उस रूल के ऊपर फोर्स करें, वो इधर उधर ना जाए, वो डिफाइन ना करें कि हाउ योर ब्राड इज सपोज्ड टू बी रन। आप अपना डिकोरम सेट करें कि लोग टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करें, हाँ इल्जामी जी। गुफ्तगू से परहेज करें। ये मेरी आपको एडवाइस मैं है, हमारा वरना भाई आपने- खत्म नबुवत, वरना सिर्फ गाली गलौच यहाँ पे होगी और आपका नाम बदनाम और होगा। इनको कहें कि ये गालियां ना दिया करें ना यहाँ पर आकर। आमिर नदीर साहब जब भी हारने लगते हैं ना, जब इनके हम पास किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को गाली नहीं देते, जो हमारा अकीदा है यार उसको बयान झूठ तो ना करने से बोला हमें कोई करें। नहीं रोक सकता। हमारे मेरे ब्रॉड का डिकोरम यही है कि खत्म नबुवत के मौजू पे बात होगी। इस ब्रॉड पर जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुवत का दावा करे वो हम उसको कज़्ज़ाब है, लानती झूठ है। कज़्ज़ाब मानते हैं। हाँ तो मैं तो जिंदाबाद, मानता- जो भी ये जिंदाबाद, कहेगा ना, जिंदाबाद। जो भी ये मानता है, ठीक है, आ जाए इधर। अगर खत्म नबूवत पर बात होगी तो पहले नबूवत की तारीफ करे ना। मैं अभी ये सूले बस अब अरबा ये हुई ना बोलता बात। हूं। अब करें। इस मौजू के ऊपर जी इस समीर इस साहब आप मौजू के नबूवत ऊपर की तारीफ करें जरा। इल्मी गुफ्तगू जो इनको शख्स- जारी करवाएं, हाँ। जो शख्स यहाँ पे अब कोई इस्लाम गाली के गलौच अंदर- का कोई जवाब नहीं। इस्लाम के अंदर नबुवत का दावा करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, नबूवत की वो तारीफ लानत करे ना। वो काफिर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो जो भी हो। नबूवत की तारीफ करें प्यारे भाई। नबूवत की वही तारीफ है जो नबी पहले हुए, वही नबी हुए, यार वही एक नबी की बंदा बात तारीफ करे है। ना, सारे बोल लो।
जो नबी पहले हुए हैं उन्हीं में तारीफ नहीं, मैंने ये पूछा, ये मैंने समीर साहब से नबूवत की तारीफ पूछी है, नबूवत की तारीफ बताएं। समीर भाई बता दें, यही तारीफ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। साहब टाइम लगा दें, इमरान साहब का और आमिर साहब का टाइम लगा। नहीं, मैं आमिर साहब से बात ही नहीं कर रहा, मैं समीर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक नबी पाए जाते हैं, उनमें देख लो जो जिस तरह के वो नबी उस तरह का नबी होता है। मैं देखता हूँ, नबूवत की तारीफ करें जी समीर भाई, क्या है नबूवत? नबूवत की तारीफ यह है कि जो आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला नबूवत चल रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुका है। नबूवत क्या है? नबूवत क्या है? नबूवत नबी को कहते हैं जिस पर वही हो, जिस पर अल्लाह ताला मामूर बिन अल्लाह, हुज्जत मिन अल्लाह, मासूम, और जो नबी रसूल अल्लाह ताला का भेजा हुआ नुमाइंदा दुनिया के लिए, दुनिया की इस्लाह के लिए, ठीक है, शरीयत लाने वाले और गैर शरीयत भी है, उनमें शामिल है। नहीं, तो पहले नबूवत की करते हैं ना, 24,000 अंबिया किराम, समीर भाई, और उनमें पहले करते हैं नबूवत। हाँ, नबूवत भाई आपने बात तो बताया। करने तो खत्म तो करने दो ना मुझे। आखिरी नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, उनके बाद जो भी नबूवत का दावा करे मैं तो नहीं मानता भाई, ना तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ना हरगिज नहीं। ठीक है, आपने कहा कि नबूवत की तारीफ ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से हो, मासूम हो और अल्लाह की वही उस पर आती हो, ठीक है जी जी। ये तीनों खुसूसियात इमाम में पाई जाती हैं कि नहीं? इमाम में पाया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इमाम मासूम नहीं मानते आप? इमाम को मासूम नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखें फिर कंट्रोवर्शियल यानी आप इमाम को लेके जा मासूम रहे नहीं हैं। मानते? चलो साहब, आप क्यों नहीं मानते? ये मौजूद यहाँ पे है क्या? मेरे अकीदे की बात होनी है, किसी और के अकीदे की नहीं हो सकती। चलो उसने दे दिया ना जवाब, इमाम को वो मासूम नहीं मानता, महफूज मानता है। मासूम नहीं मानता, महफूज मानता है, महफूज मानता है, मासूम नहीं मानता। यानी इमाम खता कर सकता है समीर भाई? महफूज का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, आपसे तो पूछ ही नहीं रहा। खता हो सकता है लेकिन अल्लाह ताला उसको संभाल के रखता है ना। उसका हो सकता है रहनुमाई के लिए। हाँ। इमाम पर वही होती है? इमाम पर वही नहीं होता है ना, ना इमाम पर वही भी नहीं होता। इमाम को ना मानने वाला मुसलमान होता है या काफिर होता है? इमाम को ना मानने वाला मुसलमान होता है, बिल्कुल मुसलमान होता है, लेकिन वो हम उसको एक, क्योंकि देखो बाद अब इख्तिलाफ पैदा होते हैं ना, उन चीजों के बारे में बात, मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है? क्यों नहीं करना चाहते भाई? खत्म नबूवत की बात हो रही है। वो खत्म नबूवत से इस बात का क्या लेना देना है? बताता हूँ, है इमाम का लेना, लेना, इमाम एक रहनुमा है, उसका खत्म नबूवत से लेना देना कोई है? इमाम मिन जानिबुल्लाह होता है या अपनी तरफ से? इमाम एक रहनुमा है। हाँ, वो अल्लाह की जानिब से होता है या खुद ब खुद बनता है? अल्लाह की जानिब से नबी होते हैं, रसूल होते हैं। इमाम अल्लाह की जानिब से होता है समीर भाई या खुद बनता है? इधर हम शिया सुन्नी के बारे में बात, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, मैं खत्म नबूवत की बात कर रहा हूँ। नबूवत की बात करो ना फिर। नबूवत की ही बात कर रहा हूँ। डेकोरम से हटा दिया है मैंने। इमामत की बात कर रहे हो, कहता है नबूवत की बात कर रहा हूँ मैं। नबूवत की बात आप फिक्स कर रहे हैं और उनको फिक्स रखें, ये आपका काम है। डेकोरम के ऊपर इनको रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। समीर भाई जी, समीर भाई बात हो रही है खत्म नबूवत की। समीर भाई इधर आपने कहा एक बोल रहा है, उधर से आप तीन बोल रहे हो। समीर भाई थोड़ा सा तो इंसाफ करो। तो समीर भाई को आप समीर भाई को खत्म नबूवत का नाम नजीर मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रहा। जो सवाल जो तुम कर रहे हो, जो तुम सवाल कर रहे हो, उसका खत्म नबूवत से लेना देना क्या है? मैं बताता हूँ खत्म नबूवत से क्या बंदा बोले, मैं बताता हूँ खत्म नबूवत मौजू है। मैं बता रहा हूँ ना खत्म नबूवत से क्या लेना देना है, बताता हूँ क्या लेना देना आपके मुताबिक। समीर भाई खत्म नबूवत क्या है? नबूवत क्या है? आपने तारीफ की, आपने कहा कि नबूवत है कि अल्लाह बंदा अल्लाह की तरफ से हो, ठीक है, मिन जानिबुल्लाह हो, उस पर वही होती हो, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से वो खड़ा हो। तो ये तीनों खुसूसियत तो इमाम में भी पाई जाती हैं। उसने ये भी कहा कि वो पिछली शरीयत को उसमें या कोई कमी बेशी करे या नई शरीयत पेश तो करे। इमाम भी ये करते हैं। शरीयत के अहकाम में इमाम कोई तब्दीली नहीं करता है। इमाम जिसको हलाल करेगा वो हलाल होगा, जिसको हराम करेगा वो हराम। नहीं, समीर ऐसे किसी इमाम को नहीं मानता हूँ। ये सामने लगा देता हूँ, हलाल और हराम कुरान और सामने लगाता हूँ। क्या हो गया आपको? सब कुछ लगाऊंगा। वो किताबें लगाने, किताबें आपकी इससे बढ़कर लगा सकते हैं हम। तो कहाँ से लगाऊं? समीर सामने बैठा है ना, वो कह रहा है कि समीर से पूछ रहा हूँ, इमाम ना हराम को हलाल कर सकता है ना हराम को हलाल कर सकता है। हाँ, तो समीर तो उसी को मानता है।
भाई मेरी बात सुनो, जिस इमाम जो पैरोकार किसी इमाम का ऐसा मानता है कि उसका इमाम शरीयत में कमी बेशी कर सकता है, आप उससे जाके बात कर लो। समीर ऐसा नहीं मानता ना, उससे ही करूंगा ना, बात सुन। तो समीर नहीं मानता, वो कहता है मेरा इमाम ना हराम को हलाल ना हलाल को हराम कर सकता है। मुझे उनसे बात करने दे, वो कह रहा है ना नहीं कर सकता। ठीक है, ना माने बात तो करने देना। बात नहीं मानते वो नहीं। समीर साहब बात यह है कि अगर आप नहीं मानते ऐसा, ठीक है, जो लोग मानते हैं ऐसा कि इमाम जो है मिन जानबुल्लाह होता है, इमाम पर वही होती है और इमाम हलाल को हराम कर सकता है और इमाम को ना मानने वाला काफिर हो सकता है, वो खत्म नबूवत के मुनकर हैं। उनसे पूछो जाके, उनसे पूछो। हाँ। इनको क्या पता? क्यों इनको नहीं पता? समीर को क्या पता उनका? इन्होंने खुद फतवा दिया है ना। कौन सा फतवा दिया? नबूवत का जो रसूल अल्लाह के बाद दावा नबूवत करेगा, मैं उसको नहीं मानता। उन्होंने कहा कि वो लानती है, वो कज़ाब है। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, नबूवत का किसी इमाम का दिखा दो, उसको भी यही कहेगा। अगर किसी शख्स ने, समीर के किसी अकाबर ने, जिसको समीर मानता है, इमाम अली से लेकर मूसा काज़िम तक, अगर किसी ने नबूवत का दावा किया है, तो नबूवत का दावा इसके आगे रख दो। मैं वही रखने लगा हूँ। क्यों खत्म? समीर साहब जो ये कहे समीर साहब जो ये कहे कि इमाम अल्लाह की जानिब से होता है, अगर हमारे किसी इमाम ने नबूवत का दावा किए तो मैं लानत बेचता हूँ उस पर। लानत तो प्यारे भाई कोई भी नहीं किया, किसी ने मफरूज़े तो सुने ना, की क्या जरूरत है? किसी ने भी नहीं किया नबूवत। दो बंदे ना बोले समीर भाई, या आप बोलें या ये बोले, दो बंदे ना बोले। मैं बोलूंगा। आप बोलेंगे? हाँ मैं बोलूंगा। ठीक है। तरीखी दस्तावेजात जो किताब छपी है जिसमें ये कहा गया है कि शिया जो है वो खत्म नबूवत के 11 दफा मुनकर हैं, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? आप उसके बारे में क्या कहते हैं जो लाहौरियों ने लिखा है प्यामे सुलह में कि मिर्जा कादियानी का बेटा अपने बाप को हम लानत डालते हैं उन पर। किन पर लानत डालते हैं? हाँ, जिन्होंने लिखा है वो तो कहते हैं मुनाफिक साबित करना चाहते हैं अपने बाप को। हम लानत डालते हैं। क्यों लानत डालते हैं? वो अच्छा नहीं मानते, ठहरो झूठ बोलते हैं। सुन लो ना, उस पर तरीकी दस्तावेजात के बारे में सुन तो लो ना भाई, बात हाँ सुन ली ना। लानत डाल दी, उस पर भी लानत डाल जो कहता है, मैंने लानत डाल दी। और ठहर तो जाओ ना, लानत डाल दी। तरीकी दस्तावेजात के बारे में ठहर तो जाओ ना, जिस पर लानत डाल रहे हो उसके बारे में जा रही है। मैं ठहर तो जाओ, तरीकी दस्तावेजात में भी करते हैं। मैं ये कहता हूँ सबर भी करना उन्हें, झूठ बोला, सबर भी करो ना, आप सबर भी करो ना। माइक नहीं लगाना, माइक कोई नहीं, किसी ने लगाया, किसी ने माइक नहीं लगाया हुआ। माइक नहीं लगाना, एंड से बात करो, कोई माइक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अगर इन्होंने माइक लगाया, जो बंदा ये कहता है कि मेरे हाथ पर बैत करने वाले असहाब रसूलुल्लाह में दाखिल हो गए, उस असहाब रसूलुल्लाह पर लानत करने वाला, उसके बारे में क्या फतवा है आपका? हाँ बताएं। शिया नहीं करते रसूलुल्लाह के साहब पर? जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस पर आपने लानत डाली है, बताएं जो रसूलुल्लाह के साहब पर लानत करते हैं। शिया की बात नहीं कर रहे, शिया की बात नहीं कर रहे। तो मैं हम ये कह रहे हैं जिस रसूलुल्लाह के साहब पर लानत करें वो क्या है? जिस पर तुमने लानत डाली है उसके मुतल्लिक जो ये कहे कि ये साहब पर लानत करते हैं वो क्या है? सुन तो लो जो रसूलुल्लाह के साहब पर लानत करते हैं वो क्या है? सबर क्यों करूं? जो बात मैं पूछ रहा हूँ तेरी आधी बात है, और तेरी आधी बात है, और तेरी अधूरी बात बढ़ गई है, तेरी अधूरी बात बढ़ गई है, तेरी अधूरी बात मुकम्मल बढ़ गई है। तूने ये कहा है कि तू लाहौरियों पर, मिर्जा गुलाम अहमद के सहाबियों पर लानत डालता है, और मैं तो नहीं कहा वो साहब रसूलुल्लाह में दाखिल है, उन्होंने मेरे हाथ पर बैत की है। अपनी जो रसूलुल्लाह के साहब पर लानत डालते हैं, मेरी बात जो रसूलुल्लाह के साहब पर लानत डालते हैं, सुन तो लो ना, रसूलुल्लाह के साहब पर लानत नहीं डालते। सबर करना बताएं शिया रसूलुल्लाह के साहब पर लानत डालते हैं कि नहीं? पहले तो सबर करना, जो उनको साहब रसूलुल्लाह करार देता है, जिन पर तू लानत, टाइम लगा दे, नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं? टाइम लगा लो आप। जिन पर तूने लानत डाली है उनको वो कहता है ये बारी में बात करे, बारी बारी में, ठीक है? शोर शराबा नहीं मचाओ भाई। बात ये है समीर साहब, मेरी हो रही है खत्म नबूवत पर बात। जो भी खत्म नबूवत का मुनकर होगा उस पर लानत होगी। आपने ये कहा। अब इनके उलमा ने 450 उलमा ने, पाकिस्तान के 450 उलमा ने ये फतवा दिया है कि शिया जो हैं वो 11 दफा, अहमदी 1 दफा खत्म नबूवत के मुनकर हैं, जो कि हम नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि शिया 11 दफा खत्म नबूवत के मुनकर हैं। झूठे। ऐसे ही लाहौरियों ने, सुने भैया, ऐसे ही लाहौरियों ने कादियानियों पर फतवा दिया हुआ है
کہ نہ یہ میرا لاہوریوں کے ساتھ قادیانی کوئی اجماع تو سن نہیں لو ہے۔ نا میرا تو لاہوریوں نے لاہوریوں کے ساتھ ایسے ہی اجماع کر کے بیٹھا قادیانیوں ہوں میں۔ پر کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے اور ٹھیک ہے دیا قادیانیوں تو نے میں نے لاہوریوں کوئی پر اجماع کفر کا کیا فتویٰ ان دیا کے ہوا ساتھ ہے، میں اس ان کا سے دفاع ہی نہیں کر رہا، میں تو اور لعنت سن تو ڈالتا لو ہوں نا، ان پر۔ اور سن تو لو نا بھائی، میں سن تو تو لعنت لو، ڈال رہا ہوں، تو اور مجھے کیوں لعنت پیش تو کر ڈال رہے رہے ہو، لیکن لعنت پتہ کس پر جاری ہے؟ جس پر بھی جا رہی ہے، اور اس پر جاری ہے جس جو ان کو پر بھی اللہ کے جا رسول رہی کا ہے، صحابی کہتا ہے، جس پر بھی جا رہی ہے، اس پر جاری ہے جو جو ان کو مجھ صحابہ پر رسول اللہ کفر کا قرار دیتا فتویٰ ہے۔ دے گا، میرے امام پر کفر کا فتویٰ دے گا، میں لعنت ڈالتا ہوں۔ او بھائی وہ بات جن پر ختم۔ تم لعنت ڈال رہے او ہو نا، بھائی جس پر بھی جاتی ہے، اور سن تو لوگ لو، یہاں پر رسول اللہ کے صحابہ اور پر جس ڈالتے ہیں، کو اور جس کو اگر تم آپ کو اتنی غیرت ٹھہر ہے جاؤ، تو رسول اللہ کے صحابہ پر ڈالتے ہیں، ان کا کیا کرنا اور ہے؟ جس پر تم لعنت ڈال رہے ہو میں کہتا اس ہوں کو یہاں تمہارا پر لوگ نبی اس کو پاک تمہارا حضرت نبی، محمد اور سن تو مصطفیٰ لو، صلی اور سن اللہ تو لو علیہ نا، وآلہ وسلم کے صحابہ اور پر یہ ٹھہر سارا تو کچھ جاؤ، ڈالتے ہیں، اس کو کیا کرنا تمہارا ہے ان کا؟ نبی جس کو تم نے نبی مانا ہوا ہے نا، وہ جس کو کہتا